И да пробудится там нечто древнее, и да прибудет с нами всеми хана. Не обращайте внимания, просто загрузка, надо как-то развлекаться. Всем привет, с вами Ленка, и это Genshin Impact, и сегодня мы продолжаем проходить квест адепта Сяо. Сяо, у меня жизненно важный вопрос, я узнала, что тебя шиперят с Венти. Ты можешь прокомментировать эту ситуацию, мне интересно? Сяо сейчас как спикирую тебе на бошку, вот ты офигеешь. Ну вот где-то здесь. Уху! Вниз! Та-дам! Красиво. Ну ты видел, Сяо, как это было красиво? Have you gathered the items for the ritual? This censer and these lamps. Their designs are flawless, almost as if they were made specifically for use in the Adepti arts. Where did you come by them? От Яксы по имени Бронзовый Воробей. Oh, and, he says hi. Pervases. Yes. This does have the hallmarks of something Pervases might do. As I thought, it seems that he could not leave Liyue behind, either. I hope that its present state will allow him to rest in peace. Well then, let us begin preparing for the ritual. Place the censer in the middle, and surround it with the 7-star lamps. Adorn the area with the items of abject cold. Once this is done, we shall proceed. Вы подготавливаете площадку. Yes, this will do. Now, the next step is the key to performing Dream Trawler. There are 4 steps to performing this ritual. Offering incense, meditation, incantation, and loosing an arrow. Seems like a real rigmarole. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Do not dismiss their mystical workings as rigmarole. Окей. Failure to take this seriously could cause the technique to devour one's own body, or cause the spirit to be sundered from one's flesh permanently. Вау, понятно. Stop talking. I'm sorry. When offering the incense, we place the incense into the censer with reverence for Rex Lapis in our hearts. Meditation is to empty ourselves of trivial thoughts, and to focus on the target of the art we are performing. Then we shall recite the incantation in a loud voice. Devayaksha, bring forth sin! О боже. Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. Уф. If you have no other questions, let us begin. Допустим. Then we meditate. Paimon really doesn't want to think about that fraud. У. Деваякса, принеси 3 демонов. Bring forth sin! It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire 1 arrow each at the glowing parts, right? Ну давай. 1 и 2 туда. We finished the ritual! And we followed all the instructions to the letter. Close enough. Leave the rest to me. You two get ready to greet him. Where is one? Huh? You two look familiar. What's with one's body? One feels light, weightless. Ты мертв. Ладно, мы призвали твой дух искусством адептов. An Adepti art? You dare don the guise of an Adeptus in one's presence. But as for the matter of one's present location, one could have sworn that one was dozing off to sleep at Wangshu Inn not a moment ago. Wait, that must be it. Of course it must. As expected of an Adeptus such as oneself. One must indeed be in a dream. There's no helping this guy, is there? Huh? What is the meaning of this? Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? Alright, time to take him down a peg. Паймон такая, мне надоело церемониться. Such impertinence. Where are one's followers when one needs them? Чувак, ну ты совсем собачок без обид. Stop it! Ow! What's happening? Is this really not a dream? Please stop.
I surrender. I surrender. Ну что, будешь еще адептом прикидываться? No, no, never again. You almost killed me. Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? Please, great Adepti, spare my life. I won't do this ever again, I swear it. We did call your spirit here, but we're not Adepti. He, however, is. You deceive the masses with quackery, masquerade as an adeptus, exorcise demons without exterminating them, and display a callous lack of regard for life. One day, you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is no redemption. You're... Seems like Xiao's got him scared stiff. Oh, great Adeptus. Might I ask your name? It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of demons, the vigilant Yaksha himself. You know about Xiao? Of course. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of demons at his knee. To this day, I'm an avid collector of books concerning the Yakshas. Ах, вон оно что. Ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal effects. At first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray further and further from the righteous path. So to sum you up, you're Xiao's biggest fan? Yes. Thank you both for allowing me to witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream come true. That wasn't quite our intention. Oh, great conqueror of demons, please allow me to swear this oath before you. I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the Adepti. I will remember your oath. Now go. Thank you. Thousand thanks for your forgiveness, and for all that you have done for Leah. Нормально так поговорили. Seemed very earnest when he was making that oath there. Guess he won't be tricking anyone anymore. Wait, we haven't gotten the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshuin first thing tomorrow and look for him. Hey there, boss. Star Snatcher's staying here, right? Star Snatcher. You mean the false adeptus who wore a mask? He signed in here under the name Wang Ping An. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Ah, yes. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come asking for him. Talking fairy? Who's that? Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Is this the final attempt to fool us, maybe? Come on, open it! Paimon's curious! Seems like he actually left us a few nice trinkets. Along with... Woohoo! The sigil of permission! Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time. Если вы читаете это письмо, значит, я уже вступаю на путь самосовершенствования. Очень жаль, что я не могу лично извиниться перед вами. Надеюсь, вы сможете простить меня. После того, как охотник на демонов явился ко мне во сне, я не спал всю ночь и до рассвета думал, как исполнить клятву. Я не только обманул вас, но и воспользовался надеждами тех, кто в меня верил. Человек, попавший в трудную ситуацию, часто становится слабым и слепо жаждет верить во что-нибудь. Я обманул их, даровал ложное спасение, заставил отступать все дальше от собственных желаний и стремлений. Я знаю, что в древности желания людей были не так сложны, как сейчас. Охотник на демонов боролся со злыми силами, зная, что на плечах его лежат надежды всех жителей Риюэ. Он носил маску, чтобы скрыть слабость, которую приносят человеческие желания. Я же притворяюсь адептом, ношу маску всегда, а настоящий адепт надевает маску только перед лицом демонов. Моя маска скрывает зло, поселившееся в сердце. Охотник на демонов скрывал под маской ту часть себя, что делало его похожим на человека. Но его маска демона повергла в ужас всех исчадий зла. Когда я осознал все это, то понял, насколько отвратителен я был. Я понял, что действительно значит быть адептом. Я отправляюсь путешествовать среди гор и рек, закаляя тело и душу. Не потому, что надеюсь таким образом искупить свою вину, но для того, чтобы получить право считаться верующим в адептов. Я уже попросил кое-кого вернуть те деньги, которые получил обманом. У меня самого было некоторое имущество, совершенно ненужное тому, кто вступил на путь самосовершенствования. Надеюсь, вы получили его. Пожалуйста, возьмите печать согласия, которую оставил мне дед. Я ее недостоин.
Желаю, чтобы вы вдвоем смогли полностью претворить в жизнь свои желания. Мы встретимся вновь. Все благодаря Сяо. Yeah. Anyway, let's go take the sigil of permission to Xiao, shall we? Угу. Ah, there you are. We got the sigil of permission back. Do you want to take it? You have my thanks. May I take your order, sir? 1 grilled ticker fish. Certainly. We'll prepare it for you immediately. Huh. No almond tofu this time? Well, that's not like you. Ticker fish was Pervasi's favorite dish. I just wanted to see how it tastes. Huh. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Was there anything else? I am accustomed to eating alone. And so, Detective Paimon and the trusty traveler solved the case and quietly slipped away. Она сказала, детектив Пайман и ее верная помощница-путешественница. Сон бабочки, задание выполнено. Вот это было очень интересно. Еху, у нас хватает камешков, чтобы запустить очередную молитву. Почему бы и нет? Спускаем все наше заработанное честным трудом, так сказать. 4 звезды, значит, вряд ли что-то интересное. Ладно, прокачаем тебе талант. При критическом попадании увеличивает скорость обычной заряженной атаки. У тебя еще что-то? Никому с ней не справиться. С кем? С подсказкой. Скорее, со слухами о сокровищах. Ха-ха-ха. Кто-то сказал сокровище? Один искатель приключений говорил, что нашел подсказку к сокровищу в окрестностях долины Цянцу, но что бы ни делал, найти его он не смог. Он прекратил поиски и передал подсказку гильдии искателей приключений. Теперь гильдия предлагает награду тем, кто сможет ее разгадать. Но пока ни следа сокровищ не было найдено. А можно мне попробовать? Конечно! Если тебе интересно, пробуй. Ага, крестик над улыбкой с глазом, хорошо. Это где-то вот здесь. Если верить карте, мы близко, следует осмотреться. В перевале Линзу все пошло не по плану. На этот раз я решила разбить лагерь неподалеку от статуи 7 архонтов. Может быть, она принесет мне удачу. Согласно исследованию, эти руины связаны с адептами, которые погибли в древних войнах. Приблизительная цитата: спрятаны между камнями, скрыты под водой. Бьюсь об заклад, там спрятаны сокровища. Что еще может скрываться под водой меж камней? Кажется, что за мной наблюдают. Каждый раз, когда я осматриваю руины, я чувствую чей-то тяжелый взгляд. По ночам до моей палатки доносится жуткий хрип. Должно быть, это просто ветер. Лю, возьми себя в руки. Ты похититель сокровищ. Прекрати обращать внимание на всякую ерунду. Пожалуйста, Фатуи, не мешайтесь мне тут. Я сокровища ищу. Или вы тоже ищете? Делиться не будем, да? Ну, наверное, надо заниматься вот этой загадкой уже. Не знаю, тут вроде бы ничего, кроме дневника, нет. Так, погнали. Давайте смотреть. Сначала бы нам спустить воду. Конечно же, Фатуи жаждет подраться вон уже с большого расстояния. Погодите, я тут феечку провожаю. У меня есть дела поважнее, чем вот это вот ваше... Уа! Куда она? Ой, она куда-то туда аж. Допустим, ладно, значит, это потом. Тогда пока что попробуем позажигать вот эти факелочки. Отлично, печать активировалась. О, хорошо. До дна самого? Ух ты, там статуя сломалась. To think that the Geo Archon had signed a contract with the Cryo Archon. I wonder what the contents of their agreement were. Paimon doesn't care who you are. Making a deal with the Tsaritsa is super dangerous. Be that as it may, since Morax is the god who understands the basis of contracts the best, he's definitely given this some thought. Well, that's true. Morax himself called it the contract to end all contracts. I trust that we will witness the truth and its denouement play out. Итак, я тут немножко побегала, попрокачивалась. И до меня наконец-то дотелепонькало, что вообще-то у нас есть еще люди, которых надо прокачивать. Так что мы сейчас потихонечку будем с ними бегать и прокачивать уровень дружбы. Джунли и Цици будут со мной все время, потому что как бы надо же кому-то драться все-таки. У этих чубриков уровень пока что еще не прокачан. Окей, и мы остановились на том, что искали сокровища. У Фатуи здесь я отобрала все сундуки, так что они теперь ходят голодные, злые, так сказать. Ох уж эти рыбки. Затейницы я прям не могу. Куда только не полетят. Прости, Джунли, я не подумала, что здесь щит есть. Итак, здесь домик первой феечки. Нужно еще 2 найти. Пошли искать. Угу, здесь есть испытание. Ну, давайте пройдем. Ого, победить врагов. Ну, давай. Давайте, ребята, нам надо всего лишь 4 победить. Синьянь в бой. Беннет, помогай. Опа, ешечку. Кто-то на меня еще хочет напасть сверху.
Да вроде бы никто. Здесь, скорее всего, робот сейчас оживет. Да, я нас поздравляю. Ух, крепкая машина, бить будем долго так. Ну ничего, сейчас потихонечку прокачаем Беннета и Синьяни. Материалы на их возвышение у меня, в принципе, есть. Мне нужно только опыта подкопить, чтобы их прокачать. Ё-моё, ребята, он меня зажал, я вообще вылезти никак не могу. Фух, надеюсь, эту рыбку мы доведем без приключений до места. 2 готовы, осталась еще одна. Ай, да что ты, блин, я даже туда не шла. Красивая музыка в Лиюе. Интересно, когда добавят, допустим, Королевство Снежное, какая там будет музыка? Чайковский? О, рыбка. Не, ну, а чё, я не прочь побегать, подраться под Чайковского, это было бы красиво. Куда вот она? И... Уху, сундук! О, что это? Безымянное сокровище. Сокровище, найденное в гробнице Дунь-Юй. На внешней стороне изображен орнамент неизвестного происхождения. Возможно, стоит показать кому-нибудь в Лиюе, кто увлекается антиквариатом. И все-таки, что по поводу сокровищ? Они были нарисованы где-то вот прямо... Вот в этом углу крестик, по-моему, был. У тебя нет сокровищ? Совершенно случайно. Беннет, Синьянь, учитесь, вот так вот надо атаковать. Какого фига я не могу сокровища найти? Это клочок бумаги, на нем что-то написано. Давай читать. Пышно цветет великое древо, сотни сокровищ оно хранит. Посреди великой дороги можно встретить редкий товар. Что же скрыто под длинной лестницей? Нужно отправиться к огромному дереву на середину дороги, и сокровища спрятаны под ступеньками. Видимо, сейчас мы будем проверять потенциально подходящие места под это описанием. Вот здесь проверим. Ой, ну сундук, тем не менее. Еще где-то тут под кустами что-то есть. Сундук, без врагов на этот раз. А серьезно, уфатуй, смотрите, вон там. Ладно, пойдем подеремся. Но здесь тоже очередной богатый сундук. Выглядит странно. Что-то мы нашли там, да? Ладно, давайте сначала подеремся, потом разберемся, что мы там нашли. А, мы нашли странную коробку. Мисс Лань, у нас к вам вопросы. Вы совершенно случайно не знакомы с кланом Гусулань? Ну ладно, неважно. Я вот тут нашла штуку странную. Что это? Никогда не видела ничего подобного. Где ты это нашла? Ну, по подсказке вашей. Откуда такому взяться в долине Цансу? Спасибо за помощь с подсказкой. По правилам искателя приключений, этот предмет принадлежит тебе. Я также пошлю кого-нибудь в долине Цансу провести более подробные исследования. Как странно, мы прочесали долину столько раз. Как можно было это упустить? Параметрический Что? Преобразователь может преобразовывать помещенные в него материалы? Необходимо использовать элементальные атаки, чтобы произвести достаточно энергии. Капитану, не бойся. Угу! Окей, это было слабенько. Джули, еще 6%. Цици. И 100%. Ого, 40 тысяч моры, опыт, осколки и даже материалы. И тем временем у нас тут намечаются новые квесты. Lantern Rite is nearly here. Why don't we decorate the inn this year? Oh, don't you know? On the first full moon of the first month each year, Liyue celebrates the Lantern Rite. It's a festival to commemorate the heroes from the past. After dark, the people release Xiao and Mingxiao lanterns into the night sky. Oh, may the flames of wisdom spread to all and never be extinguished. This is the meaning of the lanterns. We believe they act as the beacons in the night, guiding bygone heroes back to their homeland. Wow, it sounds like a grand festival. And where there's a grand festival, there's always special seasonal snacks. Ну, конечно. You catch Paimon's drift? You want to get involved in the Lantern Rite? That's great! The festive period leading up to the day itself is all part of the celebrations. During this time, we pray to bring peace and ward off bad luck. Liyue locals call it bidding farewell to the old and welcoming the new. If you're looking to take part, it's not too late. Also, if you're able to, could you try to convince Xiao to go with you? We're not close. I wouldn't know how to ask him myself. But it seems that you've grown familiar. Yeah, Paimon thinks it might be best to leave him alone for a few days. I suppose you're right. Anyway, just thought I'd mention it. You should get yourselves down to the harbor. If you leave too late, the city will be crowded with people and you won't be able to make the most of it. Happy Lantern Rite. Спасибо. Новая глава, ну давай посмотрим. Вот уж не думал. Что там у тебя? Жаждал почтить адептом визитом, но ныне в Лиюе большие перемены. Недостойно ли воспеть в стихах это такому поэту, как я? Уж в сердце моем порхают слова, да нет в них порядка, нет духа, что их соберет. Чего? Ах, вы не поэт, вам не понять. Ведь кроме стихов есть лиры дух, он оживляет смысл.
Позвольте, я вам объясню. Лишь попрошу о маленькой услуге. Давай. Не тревожься. Дело в том, вдохновение для поэмы о нынешнем Лиюе должно проистекать от самого города. Вами исхожены многие тропы, многие вещи видели вы. Возможно, вы могли бы собрать для меня сведения о Лиюе. Однако нарочитость может привести к посредственности. Мне нужно подумать. Тогда вы, как прежде, ступаете по городу, а если что-то притянет ваш взор, просто скажите об этом мне. Поищите вдохновение. Я аж великий детектив, для меня вдохновение найти — это просто расплюнуть. Что бы тут такого дико вдохновляющего найти? Собаки? 3 собаки. И кот рыжий. Сколько здесь собачек? Об этом можно написать стихотворение? Лучше записать. Может, поэт вдохновиться. В хижине Бубу миллилиты есть, цветочки есть. Птички! Ух ты, как много зябликов. Написать такой стих было бы очень забавно. Давай запишем. Что это за символ над воротами такой нарисован? Какой-то корабль на боку? Не, я не понимаю. Сколько людей? Давай поговорим с ними. Чем больше слушаю, тем меньше понимаю. О, путешественница. В чайном доме Хэйюй новые оперы. Эти оперы... Шумно-то оно шумно, но я что-то ничего не понимаю. Аж молодежи нравится. Ну как бы это... Я бы лучше старые оперы послушал. Уже и привык за столько лет. Ну сейчас весь Лиюэ меняется. Пожалуй, пара новых опер не помешает. Но это очень быстро все. Давно старых опер не было. Даже не знаю, «Властелин...» Нет, не стоит об этом. Крепись, дедуля. Да, времена меняются. Такое всегда происходит. Вы не обращайте на меня внимания, у меня тут маленький летающий голубой огонек. Это как бы нормально. И вообще я маленькая девочка-зомби, это тоже нормально. Здравствуйте. Неплохо. Путешественница. В городе ведь такое дело случилось, так? Неплохо, что потом беспорядка большого не было. А самое главное, что все рестораны открыты. А то где бы я брал все свои любимые блюда? А, ты про еду. Не стоит недооценивать еду. Самый простой способ понять, хорош город или плох, попробовать местную еду. Ах, от этих разговоров есть захотелось. Пойду еще поем. Кому не обойтись без неоценимой помощи героя? Опять у тебя задание? Работы все больше и больше. После шторма дела в городе потихоньку пришли в норме. Я-то думал, потом станет полегче. Оказалось, что кроме караула до повседневных дел нам теперь еще и приходится другим департаментам помогать. Одно на другое накладывается, теперь я занят как никогда. То я должен помогать собирать и разбирать бумажки и документы, потом обходить город, потом снова разбирать заявки на охрану торгового обоза. Несколько дней назад житель сказал, что у Южных Небесных Врат происходит землетрясение. Мы отправили людей проверить, а там ничего подозрительного. Но раз землетрясения случались, мы иногда на всякий случай все равно посылаем людей. Но нам не хватает людей сейчас. Давай я схожу посмотрю. А у тебя чё? Недавно мы завезли партию нового товара из Фонтейна, как нам сказали, очень ходового. Это такая штука, жмешь на кнопку и на бумаге остается картинка. Называется фотокамера. Никак не могу с ней наиграться. Фотокамера очень понравилась нашему юному господину. А, это эти чубрики. Короче, Аленка, монтажер, покажи фотографию того пацана, потому что я забыла, как его зовут. Это же та самая организация, я имею в виду. Он утверждает, что этот прибор будет на расхват. Однако, учитывая то, что продажи нашей новинки только начинаются, мы в успехе не уверены. По этой причине мы устроили мероприятие, в котором любой может сделать бесплатную фотографию. Новинка была принята на удивление хорошо. Много кто оказался готов заплатить за то, чтобы мы пришли к ним с фотокамерой и сделали фотографию. Некоторые пожелали получить свою фотографию в рамке. Тем не менее, количество желающих сфотографироваться растет. Я бы хотела обсудить это с господином, но его уже несколько дней нет на месте. Помоги доставить 2 фотографии. О, доставить я могу, я уже боялась сейчас заставить фотографировать. Ты меня очень обяжешь, спасибо. Итак, ага, это понятно. И бабуля, пошли. Здрасте. Я тут немножко отвлеклась. Ой, Беннет, манеры. Это чайный дом Яньшан. Раз уж ты пришла, скажи, готова ли ты? Хватит у тебя денег? Чай здесь, что ли, дорогой? А кто сказал, что в чайном доме должен продаваться только чай? Такие глупцы, как ты, не должны причинять неприятности в нашем городе. Сходи лучше в какой-нибудь ресторан или послушай оперу. В некоторых местах тебе не рады, например, здесь. Если ты немедленно не покинешь помещение, мне придется попросить охрану проводить тебя. Ладно, допустим. Я тебе фотографию принесла. Фотокамеры. Ах, да, недавно я заходила в торговую гильдию Фэйюнь, просила их прийти сфотографировать меня. Ты принесла мне снимок? Спасибо тебе большое. Здравствуйте, вот ваша фотография. Ну как, картинка уже готова, дай посмотреть. Право, не дурно. Спасибо, что принесла мне его. Полетели, доложим.
Ты доставила фотографии? Есть. Спасибо тебе, спасибо. Прости, пожалуйста, за беспокойство. Дело у нас не в проворот. А, точно, вот тебе за труды фотокамера. Ничего, ничего, ты ведь помогла нам, верно? И она не такая уж и дорогая. Это образец, который нам подарили партнеры из Фонтейна. О, а что это за камень? Подожди, тут всегда такой был? О, так здесь к фестивалю вовсю готовится. Вон оно что. Расследуйте странные происшествия в районе Южных Небесных Ворот. Угу. Я говорю, профессиональный искатель сокровищ и профессиональный детектив я. Что у нас здесь? Здесь все в порядке. А вот это вот дерево ледяное, и под ним странная маленькая девочка, помните, разговаривала, таинственные штуки нам рассказывала. Это нормально, типа, да? Сейчас мы, видимо, дойдем до дерева. Ой, какие цветы красивые. Ах, вау. Благодаря милосердным адептам на земле и в небесах царит мир. Здесь покоится злой дракон. Просьба не беспокоить. Ничего тут странного. Откуда здесь девочка? Ну да, мы ее видели уже. Землетрясение, что происходит? Осторожно, что-то здесь не так. Сейчас разберемся. Спокойствие, ток, спокойствие. Ой, мамочки мои. Джунли, на тебя вся надежда. Эти чубрики очень крепкие. Хотя у них низкий уровень. Вот и все. Откуда эти монстры взялись? Грядет пробуждение. Хочешь стать свидетелем его воскрешения? Ты немного рано, но и не поздно. Что она говорит? Ничего не понятно. Ты еще не заметила? Для тебя так даже лучше. Иди. Когда он воскреснет, ты все поймешь. Ну ладно, драться придется. Совсем ничего не понятно. Ладно, пошли обратно. Походу тут что-то древнее пробуждается, и потом будет нам всем хана. Эти детки разговаривают что-то там. Землетрясение, монстры и маленькая девочка. Она потерялась? Ну, что она сказала? Его воскрешение? Бред какой-то. Начитаются своих странных книжек. Ладно, я сейчас пошлю кого-нибудь забрать малышку в город. Землетрясение, монстры. Надеюсь, с ней все в порядке. Спасибо за помощь. А вот, походу, зря мы это проигнорируем сейчас. Ну ладно. Про стихи отчитаться. Точно, мы нашли птичек, собачек, вкусную еду и оперу. Это как бы самый лучший контент, по которому можно писать стихи. Здрасте, хозяйка, до свидания. Уху! Падаем! Есть плоды? Изрядно. Изрядно. Извольте рассказать. У южного причала много собак. Очень живописно. У хижины Бубу много зябликов. Зяблики. Живописно, лирично. Некоторым лишь бы пожрать. Тоже прекрасно. Еда первейшее дело, особенно в Лиюе. Кто-то думает, что все меняется слишком быстро. Да, это вполне естественно. Действительно, ныне в Лиюе большие перемены. Некоторые из них не нравятся и мне. Однако эта тема необъятна. Боюсь одним стихом не охватить. Но я все же запишу. Довольна этого. Я рад, что попросила вас о помощи. Пожалуй, в следующем сборнике увидим несколько новых стихов. Да, кроме земных благ, примите небольшой личный подарок. Когда выйдет мой сборник стихов, вы сможете обменять эту подпись на книгу. Подпись Цинджоу. Спасибо. А теперь фонарики. Ну, это хоть все-таки озвученный квест, можно будет помолчать наконец-то. Вау, красиво! Young lady, if I may be so bold, how much for the floating thing? What a strange thing to say! But Paimon's curious, what number did you have in mind exactly? Oh, forget it. Let's assume you meant Paimon is worth more than Mora can buy. Да. As a matter of fact, I'm having some financial trouble recently. I probably couldn't afford it. I'm just a small-time merchant anyway. I don't deal in rare and exotic treasures. You know, the more you talk, the more suspicious you sound. My, someone's in a grumpy mood, aren't they? Here, maybe some candy will make you feel better. Ooh, suspiciously trustworthy. So, I assume you two are in Liyue for the lantern rite? This year's Mingxiao lantern is supposed to be a sight well worth the wait. The plastrite that will lift the lantern into the air is the largest in 20 years. It's big enough to make you wonder if the fabled floating city in the clouds really does exist. I guess it must just be held up by a similarly sized chunk of plastrite. Sounds awesome. I hope our paths cross again. Welcome to Liyue. Well, I can't speak for the whole of Liyue Harbor, but you're always welcome in my store, at least. Wow, so many stalls. Вау. Here, there, everywhere. Красота. Зонтики висят. Круто. Поговорите с Чан-Чан. I'm Ching Ching. I just donated Dolly. She's my rag doll.
Last night in my dream, Dolly told me her wish was to fly up into the sky and see the view. So I gave her to the lady over by the big deer lantern. Dolly's wish will come true now, won't it? I did the right thing, didn't I? Wishes are supposed to come true at the lantern, right? О, Aren't they? какая прелесть. Пошли загадывать брата. Продолжим приключения уже в следующих сериях. Надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за просмотр. Пока. До следующих серий.